In this session, we will learn about the run-up technique. আমরা এর আগে run-up-এর সম্বন্ধে কিছুটা আমরা আলোচনা করেছিলাম, but now today we will go for some drills and how to go for run-up এবং run-up-এর path drill থেকে শুরু করে how to go for economical run-up সম্বন্ধে আলোচনা করব। এর আগে আমরা loading ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম, so loading and then how to release the ball. So ABC of bowling এর মধ্যে আমরা প্রথমে alignment শিখেছিলাম, then আমরা শিখেছিলাম balance, how to control your body balance during moving or during the jumping and all. আজকে আমরা C for corridor এ যাব, it means the run up path. So it's very vital for cricketing run up. Why it is very vital? Because the pace bowler, he is generating the momentum with the help of the good run up. So that momentum will help the pace bowlers to go for a ball with a maximum pace. So run up হচ্ছে কিন্তু মেন। আমি রান আপে যদি খুবই স্লো দৌড়াই, দেন আমার বোলিং অ্যাকশন থেকে শুরু করে আমার বল রিলিজ থেকে শুরু করে বল স্পিডের উপর এফেক্ট পড়বে। আবার যদি আমি প্রচন্ড স্পিডে দৌড়াই, দেন আই উইল নট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল অন মাই বডি, দেন দ্য বল উইল বি লাইক দ্যাট। সো আমরা যদি একটা ইকোনমিক্যাল রান আপ নিই, বা আমরা যদি একটা খুব সুন্দর একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে আমরা যদি রান করি during the run up phase of pace bowling, then আমরা খুব সুন্দরভাবে আমরা বলকে রিলিজ করতে পারবো, খুব সুন্দর লোডিং এ আসতে পারবো, খুব সুন্দর রিলিজ মোমেন্টে আসতে পারবো, এবং it will affect on the follow through also. So আমরা রান আপ যখন আমরা করি, তখন আমাদের কয়েকটা কথা মাথায় রাখতে হবে, as previously discussed, that you should have a steady pace. আস্তে আস্তে জেনারেট পেস হবে ডিউরিং দি রান আপে আস্তে আস্তে আমাকে স্ট্রাইড লেন্থ বাড়াতে হবে, এবং ঠিক জাম্প করার আগে আমার পেস একটুখানি আমার কমে যাবে, দেন আই হ্যাভ টু গো ফর জাম্প, দেন আই হ্যাভ টু গো ফর দি লোডিং অ্যান্ড রিলিজ দি বল। সো whenever we go for a particular run up, so what should be the key points? That is how you have to run onto the run up path. So first of all, we have to check it out that whether the pace bowler or the trainee, he is running through the corridor with the help of heel, ball, toe or not. So why heel, ball and toe? Jodi amar pace bowler heel, ball, toe দৌড়ায়, then he will efficiently transfer his body weight. However, jodi amar player ball of the feet দৌড়ায়, then he will not able to check his running speed during the run up. এক্ষেত্রে দেখা যাবে একটা ইকোনমিক্যাল রান আপে সে দৌড়াতে পারছে না, একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে সে দৌড়াতে পারছে না, একটা হ্যাফেজেড রানিং হবে, এবং হি ইজ নট এবল টু কন্ট্রোলিং দি স্পিড। তার এফেক্টটা কিন্তু আমার জাম্পে পড়বে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমার লোডিং এও পড়বে। That's why it's very important. So first of all, we'll go with the heel, ball, toe run up drill, how to go for that. Okay, so let's see how to do this. Okay, so we'll go with the drill, how to efficiently transfer your body weight with the help of placing the feet. So we can see the markers. আমরা মার্কার্স গুলো যদি দেখি, তা দেখবো এক একটি মার্কার yellow and white দিয়ে আমি মার্ক করে রেখেছি, and how it is gradually increased. See the distance between the first two is less, then go longer, একটু একটু করে বাড়ছে, তাই না? So it should be 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5. So go with this. So 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4.5, 5, 5, and here the start should be. So first of all, we will go with the drill without releasing the ball. Just check it out
how our feet will be placed onto the run up. Look at me carefully. So here we have to allow the pace bowlers to run only, because he has to remember the path where he has to run. So once again I'm showing you, the ball should be placed here just by side of the body. Now he should start with his left leg. So before starting the run up, he will do some on okay. So how it should be whenever a player will do this, so our demonstrator is there, so she will come and perform. So here now, on spot jogging, start your on spot jogging, place your hands by side of your body, yes, on spot jogging, yes, and lean forward, okay, and run, yes. She is going for on spot jogging, then left leg should come, yes. Go each and every markers. He has to cover each and every markers by leg. First hit. So once again, go. Now she's preparing for the run up. Now start. Very good, very good, very good. So in this way, পেস বোলার কি করবে, বারবার এই পাথটিকে প্র্যাকটিস করবে in front of the coach. It's the responsibility of the coach that he should observe the training carefully so that there will be a less mistake. Now the second phase of the run-up drill. Second phase of run-up drill কি রকম হবে? Second phase of run-up drill এ আমার ট্রেনিকে বলতে হবে run and go for load only. Run and go for load. Okay. Now here the pace bowler will run as like that, but here he should go for the loading. How it should be? Once again I'm showing you how to do this. So the bowler will come onto the loading phase without release the ball. It means আমার যখন পেস বোলার খুব সুন্দরভাবে পাথটিকে, yes, কোচ is satisfied যে তার প্লেয়াররা ভুল করছে না, মার্কার প্রত্যেকটা মার্কারে পা করছে না, যখন এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে, then the coach will start this drill. প্রত্যেকটি কোণে পা loading phase, base stop, only loading. So again the demonstrator will show, if there will be a mistake I will check it out. So now I go with the two demonstrator. So in coaching phase আমার কাছে অনেক প্লেয়ার থাকবে, সো পরপর আমি কিভাবে দুজনকে একই জায়গাতে আমি ড্রিলটা করাবো এখন দেখাবো. So first is the beginning phase. Loading করে go for the initial jogging. Okay, now start. So, she's done a wonderful job. Once again you. So you can see once again. Now কোচিং এ যখন আমি লাইভ কোচিং করব আমার একাডেমিতে কোচিং সেন্টারে, তখন আমি কিভাবে দুজনকে একসঙ্গে করাবো, ওকে
সো তুমি লোডিং হয়ে যাওয়ার পরেই শেষ করে তুমি পিছন দিকে কন্টিনিউ চলে আসবে, ওকে? এবং তুমি যখন হাফ আসবে, ও যখন হাফ যাবে তুমি তখন শুরু করবে, আমি এটা বলে দেবো, ওকে? নাও we are starting with these two players. Now start. Go with, very good, very good. Come, see, whenever C is in the middle of the pitch, then the trainee, another trainee will come. In this way continuously the process will be. আমার কাছে যদি আমার একাডেমিতে যদি স্পেস থাকে, কোচিং সেন্টারে যদি বড় স্পেস থাকে, দেন আমি আরো 3-4 সেশন আমি করতে পারবো। বাট ইফ আই হ্যাভ অনলি ওয়ান স্টেশন, আমার কাছে জায়গা কম আছে, সেক্ষেত্রে আমি একটা স্টেশনের উপরে আমি 4-5 জনকে করাতে পারবো বাই ইউজিং মাই ব্রেন, how to use this station and how to use the athletes so that তারা সুন্দরভাবে এটি এবং এই ছোট জায়গাটিকে আমি ইউটিলাইজ করতে পারি। সেক্ষেত্রে you can see that this is a AstroTurf mat. আমি একটা সাইডে একটি প্লেয়ারকে করাচ্ছি, আমি আরেকটা সাইডে একটি প্লেয়ারকে এদের সেম কোণের দ্বারা মার্কিং করে দেওয়ার পরে আমি দুজনকে দুই পাশেও করাতে পারি। এবং ইন দ্য মিডল অফ দিস পিচ আমি দুজনকে অবজার্ভ করতে পারবো হাউ দে আর রানিং। সো দিস ইজ ফর এক্সাম্পল, উই ডোন্ট হ্যাভ কোনস ওভার হিয়ার, আমাদের কাছে মার্কারও নেই এরকম ভাবে সাজানো, বাট অ্যাজ এ ডেমো ফর্ম আমি দেখাচ্ছি কিভাবে কোচ এদেরকে অবজার্ভ করবে। সো কাম টু দিস সাইড, ওকে? নাও দে আর স্ট্যান্ডিং সাইড বাই সাইড, I only have this two space, okay? Now how I am checking, I have to go in middle of the pitch like this, in between them, okay? Start jogging, initial jogging, and start. Now see, they are very good, very good, very. We can also go for this drill. আমার কাছে যদি জায়গা কম থাকে, সো আমরা এটা সুন্দরভাবে কিন্তু এই ড্রিলটিকে করতে পারবো। Now the next phase, what is the next phase? Next phase হচ্ছে now I will insist the players to go for release drill. সো লোডিং এর পরে আমরা লাস্ট ক্লাসে শিখেছিলাম রিলিজ, তো এখানে রিলিজ করবে, বাট বল হাত থেকে রিলিজ করবে না, রিলিজের মোশনটা নিয়ে আসবে উইদাউট লিভিং দি বল, ওকে? নাও আই এম শোয়িং ইউ। সো আমরা আরেকবার দেখে নেব হাউ টু রিলিজ। আমরা দেখতে পেলাম that using the markers আমি efficiently body weight transfer করে economical run up এর সঙ্গে গিয়ে how I am generating pace এবং বলকে আমি রিলিজ করছি। সো আমার কাছে যে ডেমনস্ট্রেটর আছে they will perform. Please come. Start initial jogging. Start. Very good. Come. Very good. আমরা দেখতে পেলাম যে corridor. So I prepared a corridor with the help of this, markers. দেখে আর স্টেপ ফেলে আমি কি করে বোলিং করব, এখানে আমি আরেকটা যোগ করতে পারি। আমি এই কোণের পাশে একটা স্ট্রেট একটা লাইন এবং আমি ওই লাইনের উপরে একটা চুন বা কোনো কিছু দিয়ে মার্ক করে একটা স্ট্রেট লাইন আমি আমার প্লেয়ারদের ইনসিস্ট করতে পারি যে ওই দাগের উপরে দৌড়ানো। আবার ছোট্ট একটি 1 ফিট একটা ডিস্টেন্সে দুটি লাইন, প্যারালাল দুটো লাইন, এবং আমি আমার প্লেয়ারকে ইনসিস্ট করতে পারি যে রান থ্রু দিস পাথ and you have to step and you have to cover each and every markers. So a very vital drill to develop your fast bowlers run up. So আমরা in summary আমরা কি বলতে পারি, এই ড্রিলসটি করানোর সময় আমরা মাথায় রাখবো কোনস গুলিকে যাতে সিকোয়েন্সিয়াল সাজানো থাকে, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.
Okay, so that আমার প্লেয়াররা ইকোনমিক্যাল একটা রান আপ গ্রো করতে পারে। অ্যান্ড যখন তারা রান আপের মধ্যে যাবে তখন তাদেরকে বডির পাশে হাত রেখে ইনসিস্ট করতে হবে, যেরকম আমরা আগের সেশনে দেখেছি রান আপের সময় আর্মস কোথাও থাকবে থাকবে রান অ্যাজ এ কোচ আমাকে ওটা ফলো করতে হবে, অ্যান্ড হ্যান্ড শুড বি ক্লোজ টু দি বডি and you have to leap forward. That's all. Now আমরা এখন যাব কোথায়, না পাথ ড্রিলে যাব। সো আমরা এখন দেখব পাথ ড্রিল কিভাবে করতে হয় এবং পাথ ড্রিল যখন আমরা বানাবো কিভাবে তৈরি করব। বা তার আগে জানতে হবে why the path drill. সো আমরা জানি যে বোলিং করার সময় একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমাদের মাথায় রাখতে হয়, দ্যাট ইজ দি ফিট অ্যালাইনমেন্ট। সো আমি যখন দৌড়াবো তখন যেন আমার ফিট অ্যালাইনমেন্ট আমার ঠিক থাকে। অনেক সময় আমরা কোচিং সেশনে দেখে থাকি পেস বোলার্সটা এইভাবে দৌড়ায়, মানে পায়ের মধ্যে একটা সমান্তরাল লাইনে না দৌড়ে প্লেয়ার্সটা পাশে পাশে পা ফেলে দৌড়ায়। এক্ষেত্রে ফিট অ্যালাইনমেন্টের একটা প্রবলেম থাকে এবং তার এফেক্টটা এসে যখন তারা এসে এখানে বল করে এবং বোলিং ক্রিজে এসে যখন বল করে তখন একটা প্রবলেম দেখা যায়, সেটি হচ্ছে যে জাম্প ইন অর জাম্প আউট। The two important words are there in pace bowling, jump in and jump out. যদি আমার রান আপ যদি আমি ঠিকঠাক না দিই তাহলে জাম্প ইন হতে পারে, আবার যদি আমি রান আপ ঠিকঠাক না নিই, রান আপের সময় যদি আমি ঠিকঠাক ফিট অ্যালাইনমেন্টে না দৌড়াই তাহলে জাম্প আউট হতে পারে। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোচিং এ দেখেছি, ইভেন ভালো ভালো পেস বোলারদেরও দেখেছি তাদের কিছু কিছু জাম্প আউট এবং জাম্প ইনও আমরা দেখতে পেয়েছি। সো জাম্প ইন এন্ড জাম্প আউটের উপরে আমরা পরে ডিসকাশন করছি যে অ্যাজ বিকজ দিস ইজ এ পার্ট অফ দিস। সো আমরা এখন দেখাবো যে পাথ ড্রিল কি করে করতে হয় এবং পাথ ড্রিল কিভাবে আমি এখানে বানাবো। সো পাথ ড্রিল যদি আমি খুব সুন্দরভাবে করি তাহলে আমার প্রত্যেকটা পা ওই পাথ ড্রিলের, যেহেতু পাথ ড্রিল বলা হচ্ছে, সো আমাকে ওই পাথের উপরেই আমাকে দুটি পাকে প্লেস করে আমাকে দৌড়াতে হবে। সো হোয়াট ইজ দ্যাট? আমি এখানে বোলিং ক্রিজ থেকে শুরু করে আমি ওদিকে যে স্টাম্প দেখা যাচ্ছে ব্যাটিং ক্রিজের দিকে, তাহলে দেখতে পাচ্ছি টোটাল আমার পিচ আমার রেডি আছে। সো পেস বোলার যখন দৌড়ায়, রান আপ যখন নেয়, তখন তাকে অফ স্টাম্পকে টার্গেট করে বা মিডল স্টাম্পকে টার্গেট করে দৌড়াতে হয়, অ্যাজ বিকজ দ্য টার্গেট ইজ দ্য স্টাম্প। দ্যাটস ওয়াই আমাকে কিন্তু পাথটাকে সাজাতে হবে অফ স্টাম্পকে বেস করে। এখানে একটু আমাকে পাথটাকে অ্যাঙ্গেল দৌড়াতে হবে, সো দ্যাট আমার সমস্ত বডি পার্টস টার্গেটের দিকে থাকে। আমরা দেখেছি অনেক সময় পেস বোলার্সরা স্ট্রেট রান আপ নেয়, মানে আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি আমি এখান থেকে স্ট্রেট দৌড়াচ্ছি, ইট মিনস আমি স্ট্রেট যদি দৌড়াই তাহলে আমার বডি মুভমেন্টস এবং বডির সমস্ত কিছু বডি পার্টস যেগুলো আছে সেগুলি সমস্ত কিছু ডাইরেক্টেড করছে টুয়ার্ডস উইকেট কিপার। বাট যখন ডেলিভারির সময়তে আসছি তখন বলার নিজেকে চেঞ্জ করে টার্গেটের দিকে আনার চেষ্টা করে, তখনই হয় প্রবলেম। তখন ট্রাঙ্ক ল্যাটারাল ফ্লেকশন যেটা থাকে সেটা প্রচন্ড ভাবে আমার পাস্ট হয়ে যায়, মানে যেটাকে আমরা ভার্টিক্যাল রিলিজ বলছি, এটা পাস্ট ভার্টিক্যাল হিসেবে সে তখন বোলিং করার চেষ্টা করে। তো সেখানে ফিটের কিছু প্রবলেমস আসতে পারে, ইঞ্জুরিস আসতে পারে, লো ব্যাকের কিছু ইঞ্জুরিস আসতে পারে। দেখা গেছে কোচিং সেশনে এরকম ধরনের বল করা, এই ধরনের বলার যদি আমাদের কাছে থাকে তাদেরকে আমরা ইনসিস্ট করতে পারি যে অ্যাঙ্গেল রান আপ নিতে। তো আমরা পাথ ড্রিল কিভাবে করব এখন আমরা দেখে নিচ্ছি। সো পাথ ড্রিল করতে গেলে কিছু আমার সরঞ্জামের দরকার পড়বে, সেটি হচ্ছে আমার কাছে থ্রেড দরকার, সরু থ্রেড, হোয়াইট কালারের থ্রেড দরকার। একাডেমিতে সবসময় ওই থ্রেড অ্যাভেলেবেল নাও থাকতে পারে, সেজন্য অ্যাভেলেবেল কি থাকে আমাদের কাছে, মেজারিং টেপ থাকে এবং 100 মিটারের অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা মেজারিং টেপও আমরা ইউজ করতে পারি শুধুমাত্র একটা মার্ক করে দেওয়ার জন্য। এবং আমার লাগবে লাইম ডাস্ট, যেটাকে আমরা বলি চুন।
বা লাইম ডাস্ট আমাদের কাছে থাকা দরকার, সেটা দিয়ে আমাকে মার্ক করে দিতে হবে। সেই মার্কটি কি হবে, আমি যদি এখান থেকে দেখি আমার অফ স্টাম্প, অফ স্টাম্পকে বেস করে আমার বোলারে যতটা রান আপ, সেই রান আপ পর্যন্ত আমাকে টোটাল একটা মার্কিং করতে হবে। সেই মার্কিংটা শুরু হবে বোলারের রান আপ যখন এন্ড হচ্ছে সেখান থেকে, এবং শেষ হবে আমার এখানে যে পপিং ক্রিজ আছে সেই এন্ড পর্যন্ত, যাতে ফিট অ্যালাইনমেন্ট প্রপারলি আমার মেনটেন থাকে এবং আমার সমস্ত বডি পার্ট টুয়ার্ডস দি টার্গেট থাকে। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এসেনশিয়াল পার্ট অফ রান আপ। সো আমি এখন দেখাবো হাউ টু প্রিপেয়ার দি পাথ। লেটস স্টার্ট। সো পাথ ড্রিল এখন আমরা করব, এবং তার আগে আমরা যেটা বললাম যে আমরা পাথ ড্রিল কি করে বানাতে হয় দেখে নেব। সো পাথ ড্রিল করতে গেলে সব থেকে আগে আমাদের দরকার যে লাইম ডাস্ট, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা লাইম ডাস্ট ইউজ করতে পারি, অর অ্যান্ড উইথ দিস আমাদেরকে মেজারিং টেপ দরকার। সো আমার কাছে যদি থ্রেড থাকে, হোয়াইট কালারের থ্রেড, সরু, একটু একটু থিকনেস কম থাকবে, সেই রকম ধরনের আমি ইউজ করতে পারি। বাট একাডেমিতে অ্যাভেলেবেল থাকে, যেটা আমি বললাম, মেজারিং টেপ সবসময় আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে, সেখানে জন্য এটা দিয়েও আমরা করতে পারি। সো এটা দিয়েই আমি দেখাচ্ছি কিভাবে করতে পারি। অল্টারনেটিভ তো আমাদের কাছে থ্রেড থাকতেই পারে। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। ওকে, সো এখন আমরা দেখে নেব যে এটা কিভাবে প্লেস করব অফ স্টাম্পের ওখানে। সো উই হ্যাভ সাপোর্টিং হ্যান্ডস অলসো। সো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা মেজারিং টেপটাকে কিভাবে আমরা নিয়ে যাব, এবং আমি একটা লাইন with the lime dust and I have measuring tape with me 100 meter. So আমি অনেক ডিসটেন্স পর্যন্ত যেতে পারবো যতটা আমার ফাস্ট বোলারের জন্য দরকার। সো আমি এখানে, দিস ইজ ভেরি ভাইটাল, আমি এখানটা খুবই ভালোভাবে দেখতে হবে যে কিভাবে আমি এখানে এটাকে ইউজ করছি। সো এই পজিশনটা খুবই দরকার যে রিটার্ন ক্রিজের কাছে আমার থ্রেডটা বা ফিতেটা আমি কিভাবে রাখবো, দ্যাট ইজ ভেরি ভাইটাল। সো আমি আমার সাপোর্টারকে, হ্যান্ড সাপোর্টারকে বলবো যে তুমি এটা নিয়ে বলের রান আপ পর্যন্ত তুমি এক্সটেন্ড করে সরে চলে যাও। সো এখন আমরা কি করলাম, আমরা মেজারিং টেপটা ছিল সেটাকে আমরা গ্রাউন্ডের মধ্যে প্লেস করেছি, প্লেস দি মেজারিং ফিট। নাও দিস প্লেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ দি রিটার্ন ক্রিজ। রিটার্ন ক্রিজ থেকে আমার যে মার্কিং শুড বি 6 ইঞ্চ গ্যাপ, 6 ইঞ্চি গ্যাপ থাকবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর রিটার্ন ক্রিজ টু দিস মেজারমেন্ট শুড বি 6 ইঞ্চ। কিছু আমাদের ফিতে বা থ্রেড যদি থাকে আমরা প্লেস করে ফেলেছি, নাও আই হ্যাভ টু গো ফর দি মার্কিং। ইটস ভেরি ভাইটাল। এখানে মাথায় রাখতে হবে এই যে মার্কিংটা আমি করলাম, এই মার্কিং এর যে চওড়াটা সেটা খুবই ন্যারো করতে হবে, যাতে আমার পা বেশি জায়গা না পায় দৌড়ানোর জন্য। ওকে, এবং পপিং ক্রিজ থেকে আমি একটু এক্সটেন্ড করে দিয়েছি ফলো থ্রু থেকে, ফলো থ্রু পর্যন্ত, যাতে ফিট অ্যালাইনমেন্ট এইখান পর্যন্ত আমার ঠিক থাকে। এবার দে তোরা দিদে। সো এখন আমরা মার্কিং করে নিয়েছি। সো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমরা পাথ ড্রিলের জন্য যে পাথটি আমরা বানিয়েছি উইথ দ্য হেল্প অফ দি লাইম ডাস্ট অ্যান্ড দি মেজারিং টেপ, ঠিক এরকম একটা দেখতে লাগবে। সো ইটস অ্যাঙ্গেল রান আপ। আমরা দেখতে পাচ্ছি
এবং আমি আরো কাছে থেকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে এটি দেখতে লাগছে। Now path is ready. So pace bowlers দেখে আমি কিভাবে এই পাথের মধ্যে প্র্যাকটিস করাবো, that is first walk on the path. Several times the pace bowler will walk onto the path. Why? Because আমাকে পাথটিকে জানতে হবে। It's not easy যে একবার আমি পাথের মধ্যে হেঁটে দিলাম, because এখানে ফিট অ্যালাইনমেন্টকে মেনটেন রেখে তাকে দৌড়াতে হবে। সেখানে জন্য ওয়াকিং দিয়ে আগে তাকে এই পাথটিকে চিনিয়ে দিতে হবে। So we have our demonstrator. So please come. হাতে বল থাকবে। Now what should be kept in mind? একই কথা, আমি যখন এখানে পাথ ড্রিল করব, আমার বডি স্লাইটলি লিন থাকবে, আর্মস বডির পাশে থাকবে এবং আমাকে বল নিয়ে এটা কিন্তু করতে হবে। So are you ready for that? So প্রথমে walk onto the path, please করো। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পেস বলারকে কিভাবে আমরা ওয়াক করাবো এই পাথের মধ্যে। ওকে, কাম ব্যাক। স্টার্ট। সি, এভাবে আমাকে পেস বলারকে কন্টিনিউয়াসলি এই পাথের মধ্যে ওয়াক করিয়ে যেতে হবে। যখন আমি দেখবো হি অর সি ইজ ভেরি কমফোর্টেবল টু ওয়াক অন টু দি পাথ, কোনো হেজিটেশন নেই, তখন আমি তাদেরকে বলবো জগ অন টু দি পাথ। সো জগ। See how she is running. Each and every foot should be planted onto the mark. পাথে প্রত্যেকটা পায়ের ফিট আমার এই দাগের উপরে পড়বে। চলো, ওয়ান্ডারফুল, ভেরি গুড। সো ইন দিস ওয়ে যখন আমার প্লেয়ার এটাতেও হ্যাবিচুয়েট হয়ে যাবে এবং খুব ইজিলি এটাকে পারফর্ম করবে, তখন আমি বলবো যে রান অ্যান্ড লোড। ওকে, সো রান করে যাবে উইথ জগিং অ্যান্ড লোডিং এ যাবে। সো রান অ্যান্ড লোড। Very good. Chalo, once again. Very good. Go. Okay, very good. Loading হয়ে গেছে। Now I insist the pace bowlers to release the ball. এখানে আমাকে ন্যাচারাল রিলিজ করতে হবে। Okay, so release the ball. Start my marking. See, body parts এবং তার সঙ্গে তার ফিট সমস্ত কিছু একটা লাইনে পড়ছে এবং আমি তার পাথকে কিন্তু অনেক ক্লিয়ার করে ফেলেছি। ওকে, গো। ভেরি গুড। সো ইন দিস ওয়ে আমরা সিকুয়েন্সুয়ালি আমরা এই পাথটিকে ডেভেলপ করব, প্রোগ্রেসিভলি আমরা এই পাথটিকে ডেভেলপ করব। যখন দেখবো আমার প্লেয়ার খুব ইজিলি এই স্টেপিংটাকে শিখে গেছে এবং বল করতে পারছে, নাও আই উইল ডু দ্য নেক্সট থিং, দ্যাট ইজ দি প্লেসমেন্ট অফ দি মার্কার্স অ্যাকর্ডিং টু দি রান আপ। সো এখানে আমাকে প্লেয়ারদের পায়ের মাপ জেনে নিতে হবে। সো আমার প্লেয়ারের যদি পায়ের মাপ 6 হয়, তাহলে তার পায়ের ফিটের মেজারমেন্ট দিয়ে মেজার করতে হবে এই যে কোনগুলিকে আমাকে প্লেস করতে হবে, যেটা আমরা প্রথমে শিখেছি। ওকে, তো আমরা পাথ ড্রিলের উপরে
উইদাউট হ্যাভিং দি মার্কার্স আমরা একটু আগে প্র্যাকটিস করেছি। নাও যেটা আমরা দেখাতে চাইছি যে পাথ রিলের উপরে আমরা কিভাবে আমরা মার্কারগুলোকে প্লেস করেছি এবং এই ড্রিলসটি করব। এখন আমরা পাথ রিলের উপরে যে মার্কারগুলোকে প্লেস করেছি সেই মার্কারগুলোকে প্লেস করে কিভাবে দৌড়াবে সেটিকে আমরা আলোচনা করব। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা পাথ রিলের যে মার্কিং ছিল সেই মার্কিং এর ঠিক পাশে আমরা একটি করে মার্কার প্লেস করেছি। এখন রান আপে আমরা জানি, রান আপে আমরা বলি ইকোনমিক্যাল রান আপ হতে হবে, রিদমিক রান আপ হতে হবে। এটাকে কিভাবে বানাবো, সেটাকে বানাতে গেলে কোনগুলোকে ঠিক ওরকম ভাবে প্লেস করতে হবে। গ্র্যাজুয়ালি ইট উইল ইনক্রিজ দি স্পিড, রান আপের যে স্পিড আছে সেটি গ্র্যাজুয়ালি একটু করে ইনক্রিজ হবে। সেটি কিরকম ভাবে হবে না, আমরা এখানে বলছি যে কোনগুলিকে ঠিক পরপর পরপর একটু ডিস্টেন্স রাখা। সো ফার্স্ট মার্কার্স 1 ফিট, 1.5 ফিট, 2 ফিট, 2.5 ফিট, 3 ফিট, 3.5 ফিট, 4 ফিট, 4.5 ফিট, 4.5 ফিট, দেন 5, 5, 5, 5। আমার যে প্লেয়ার আছে তার পায়ের মাপে, প্লিজ কাম। সো আমি আমার অ্যাথলিটের পায়ের মাপে আমাকে করতে হবে। সো একটু মেজার করে দেখিয়ে দাও। সি মেজারমেন্ট 1, 2, 3 অ্যান্ড হাফ। ওকে, সো 3.5 ফিট আমার এর মাপে করা আছে। ওকে, সো আমার এখন অ্যাথলিট তার পায়ের মাপে করে দেখাবে যে কতটা তার পায়ের মাপে কিভাবে করেছি। আমরা আগে এটাকে বানিয়ে ফেলেছিলাম, নাও এখানে আমরা দেখাচ্ছি কিভাবে অ্যাথলিটের পায়ের মাপে আমরা করেছি। ওকে, সো 4.5 এদিকে যেগুলো গেছিল সেগুলি আমার গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ হতে হতে আমার মেজারমেন্টে গেছিল। নাও আমি আমার অ্যাথলিটদের বা পেস বলারদেরকে আমি বলবো রান আপে ঠিক যেরকম ভাবে পাথের উপর দৌড়েছিল সেরকম ভাবেই দৌড়াবে, বাট অ্যাকর্ডিং টু দি কোনস তারা তাদের ফিটকে প্লেস করবে এবং দৌড়াবে। আন্ডারস্টুড? ওকে, গো। So first they will come, now they will go for on spot jogging, then they will start on spot jogging. Now start. See, they're placing there, so they're placing there each and every feet to cover the distance, and the distance is gradually increased in between the cones. এতে আমার রান আপ খুবই ইকোনমিক্যাল হবে এবং রিদমিক হবে। Once again, পেস বলার তার হিল দিয়ে শুরু করছে এবং বডি ওয়েট ট্রান্সফার করছে, টো দিয়ে শেষ হচ্ছে। সো হিল বল টো অ্যাপ্লাইড। আরেকবার দেখবো। শুড বি কেপ্ট ইন মাইন্ড, আমাকে অ্যাজ আ কোচ রিইনফোর্স করতে হবে যাতে আমার অ্যাথলিটটা চুনের উপরে দৌড়ায় বা লাইন ডাস্টের উপরেই দৌড়ায়, লাইন ডাস্টের উপরে বাইরে যাতে পা না যায়। ওকে, আন্ডারস্টুড? রান। The athlete unable to place his feet as per the cones, সে কারণের জন্য লাস্টে গিয়ে মেলেনি। আমরা ইজিলি দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে আমরা রেকটিফাই করব এবং কিভাবে আমরা আবার তাকে রিইনফোর্স করব বোলিং করানোর জন্য। ইটস নট টু ইজি, বাট এটাকে আমাদের প্লেয়ারদেরকে করিয়ে নিতে হবে ফর দেয়ার বেনিফিট। 1 সেকেন্ড, কাম 1 সেকেন্ড। প্রত্যেকটা মার্কার কভার হচ্ছে এন্ড দে আর বোলিং। ইনসিস্ট করতে হবে যাতে লাইন ডাস্টের উপর স্টেপিং লাইন ডাস্টের উপর হবে, বাট the stepping should be onto the line of the markers. ডিস্টেন্সটা কভার করতে হবে ফর ইকোনমিক্যাল রান আপ। So for a rhythmical run up, once again he will start. So this is how we can go
for the run up drill by using the path drill. So path drill করেছি, তার সঙ্গে আমরা মার্কার দিয়ে আমরা দেখে নিয়েছি যে কিভাবে আমরা এই ড্রিলটি আমরা করব। So these are all about the run up. Run up is very important. In summary যদি আমরা বলি, রান আপে আমরা প্লেয়ারদের মোমেন্টাম গেইন করার যে পদ্ধতি সেটাকে আমরা রান আপে ডেভেলপ করি, দেন দে গো ফর গুড জাম্প, দেন লোডিং, দেন কি করছে বলটিকে রিলিজ করছে ফর আ ওয়ান্ডারফুল বল। প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স যদি আমাদের এক থাকে তাহলে কি হবে, বলারের অ্যাকশন বিউটিফুল হবে, দেখতে সুন্দর লাগবে এবং একটা সুন্দর একটা ডেমনস্ট্রেশনের সঙ্গে তারা পারফর্ম করতে পারবে পেস বোলিং, বিকজ পেস বোলিং ইজ অ্যান আর্ট। We have seen different type of pace bowlers in the world cricket. So Imran Khan, Dennis Lillee, Wasim Akram, Shoaib Akhtar, Zahir Khan, Kapil Dev, Brett Lee, McGrath, numerous fast bowlers are there. They have a wonderful technique, wonderful run up. And একটা পেস বোলার যদি তার রান আপ এবং তার অ্যাকশন যদি ঠিক করে বল করে, দেন তার ফাস্ট বোলিং এর ক্যারিয়ার অনেক বড় হয়ে যাবে। তারা অনেক দিন পর্যন্ত পেস বোলিং তার টিমকে দিতে পারবে, পেস বোলিং পারফরমেন্স দিতে পারবে, তার ক্যারিয়ার লং হবে। So that's all. Now we'll go forward with the jump. So what should be the jump technique? So আমরা রান আপের ব্যাপারে জানলাম, রান আপের বিভিন্ন ড্রিলস আমরা দেখলাম কিভাবে রান আপ ডেভেলপ করা দরকার। রান আপের পরেই অ্যাকশনে আসার জন্য জাম্প দরকার পড়ে। এই জাম্পটা আমরা বিভিন্ন প্লেয়ার্সদেরকে বিভিন্ন রকম জাম্প করতে দেখি। বিভিন্ন পেস বোলার্স বিভিন্ন হাইটে জাম্প করে, কোন বোলার্স প্রচন্ড ভার্টিক্যাল জাম্প হাই করে বল করে, কোন বোলার্স লো জাম্প করে। হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ে টু জাম্প? সো জাম্পকে যদি আমরা লিপিং বলি তাহলে হয়তো আরো বেশি সুবিধা হবে, কেননা জাম্প বলতে আমরা বুঝি যে উপর দিয়ে জাম্প করতে হবে, ইট শুড বি লিপ। সো অ্যান্ড a pace bowler should jump horizontally, not vertically. আমরা অনেক বোলার্সকে দেখে থাকি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে যখন ক্যারিয়ার শুরু করে, আগের দিনে দেখেছিলাম কিছু কিছু পেস বোলার্স অনেক জাম্প করে বল করতো, অশোক দিন্দা, ব্রেট লি, আরো অনেকে অনেক জাম্প করে বল করতো। পরবর্তীকালে দেখেছি তাদের জাম্প অনেক লো হয়েছে এবং দে ট্রাই টু জাম্প ফরওয়ার্ড। সো জাম্প ইজ ইম্পর্টেন্ট টু কাম টু দি অ্যাকশন। অ্যাকশনে আসার জন্য লিটল বিট জাম্প ইজ রিকোয়ার্ড। সেই জাম্পটিকে আমরা কারেকশন কিভাবে করব না, যখন পেস বোলারটা জাম্প করে যদি দেখি যে পেস বোলার আমার প্রচন্ড ভার্টিক্যাল জাম্প করে বল করছে, ইট মিনস ভার্টিক্যাল জাম্পস করে বল করছে, এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি পেস বোলার ভার্টিক্যাল জাম্প করছে, তাকে কারেকশন করে আমাকে নিয়ে আসতে হবে হরিজন্টাল জাম্প। হাউ টু ডু দিস? আমরা কিছু মার্কারস প্লেস করে নেব এবং মার্কারের মাধ্যমে কিছু ড্রিলস করব এবং ওটিকে আমরা চেষ্টা করব তাদের জাম্প হাইট থেকে তাদের হরিজন্টালি জাম্প করার জন্য। সো আমরা যদি দেখি আমাদের পেস বোলার জাম্প হাই করছে, ইট মিনস ভার্টিক্যালি জাম্প করছে, সো তাকে আমরা কারেকশন করার জন্য এরকম একটা ড্রিল আমরা প্রস্তুত করব আমাদের যে বোলিং ক্রিজ আছে তার ঠিক আগে। একটু কাছ থেকে নিয়ে ও হাই জাম্প করে ব্যাকফুট ল্যান্ডিং করে, তারপরে তারা বল করে। সো তার যদি প্রি-ডেলিভারি স্ট্রাইক যেটা সেটাকে যদি চওড়া করে দিই, দেন তার জাম্প হাই যেটা করছিল সেদিকে কিন্তু সে আর জাম্প হাই করতে পারবে, তাকে হরিজন্টালি জাম্প করতে হবে। সো যেখানে ও হাই জাম্প হাই করে ল্যান্ডিং করে বল করছিল সেখানে আমরা হরিজন্টালি জাম্প করে দেবো। বাট হরিজন্টালি করবো কেন? ওয়াই? ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো। যখন আমরা জাম্প করছি তখন আমাদের যে নর্মাল বডি ওয়েট তার থেকেও 5 থেকে 10 গুণ বেশি বডি ওয়েট নিয়ে আমরা ল্যান্ড করছি। সো যখন আমরা ল্যান্ড করছি তখন আমার সমস্ত যে বডি জয়েন্টস তারা শক অ্যাবজর্ব করার জন্য তারা বেন্ড হচ্ছে, তারপরে আমাকে বল করতে হচ্ছে।
সো বেন্ড হয়ে যাওয়ার ফলে 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, যদি আমার সমস্ত জয়েন্ট বেন্ড হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমার হাইট অফ রিলিজ, যেটা আমার হাই ছিল সেটা লো হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম বল আমার শর্ট অফ লেন্থ এবং শর্ট পিচ পড়তে পারে। এটা ওয়ান রিজন। আর একটা মেইন রিজন হচ্ছে, যেটা আমরা আগে পেস বোলিং শুরু করার আগে বলেছিলাম, ইনজুরি। সো ইনজুরি একটা প্লেয়ারকে শেষ করে দেয়, তার ক্যারিয়ার ছোট করে দেয়। সেক্ষেত্রে আমি যখন জাম্প হাই করে ল্যান্ড করব, তো ফার্স্ট অফ অল আমার বডির শক অ্যাবজর্ব করবে আমার অ্যাঙ্কেল, দেন আমার নি, তারপরে হিপ। নেওয়ার পরে আমরা বলটিকে আমরা করতে পারবো। শন টেট, অস্ট্রেলিয়ান পেস বোলার শন টেট, আমরা যদি তার অ্যাকশন দেখি, হাউ হিজ ব্যাক ফুট কোল্যাপস, দেন ফ্রন্ট ফুট কোল্যাপস, এবং তার যে এত লম্বা হাইট, সেই হাইট সে অ্যাচিভ করতে না পেরে সে অনেক মানে হাইট শর্ট করে বল রিলিজ করে। এর ফলে তার বল কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে পেস ছিল, বাট পেস থাকা সত্ত্বেও তার টেকনিক্যালি ফল্ট থাকার ফলে তার প্রচন্ড ইনজুরিস কিন্তু ছিল। খুবই শর্ট ক্যারিয়ার ছিল। The span of pace bowling was very short of Sean Tate of Australian cricket. আপনারা ইউটিউবে ভিডিও দেখতে পারেন যে শন টেটের বোলিং অ্যাকশন। সে কারণের জন্য আমরা কোচিংয়ে কি করি, আমরা ওইটিকে প্রথম থেকেই আমরা বাচ্চাদেরকে যদি দেখি জাম্প হাই করছে, তাদেরকে কারেকশন করতে হবে। সো আমাদের পেস বোলার আছে সঙ্গে, পেস বোলার এই টেকনিকে করে দেখাবে যে কিভাবে তার জাম্প হাই ছিল এবং সেখান থেকে কি করেছে জাম্প ফরওয়ার্ড করছে। সো জাম্প ফরওয়ার্ড কি করছে দেখাবে। সো আমরা কনসেন্ট্রেট করব এখানে ফিট পড়ার পরে জাম্প করে তার ব্যাকফুট ল্যান্ডিং করে কোথায় যাচ্ছে। সো আমি এই জায়গাটাতে বেশি কনসেন্ট্রেট করব, সে কতটা জাম্প করছে, ম্যাক্সিমাম হাইট কতটা অ্যাচিভ করছে। স্টার্ট। সি জাম্প হাই থেকে আমি দেখলাম জাম্প লো ছিল এবং কত স্মুথলি ওই পেস বোলার সামনের দিকে ফরওয়ার্ড করলো। কি ফরওয়ার্ড করলো? যা মোমেন্টাম, যে মোমেন্টামটা রান আপে গেইন করেছিল, সেই মোমেন্টামটা যদি জাম্প হাই করে তাহলে মোমেন্টামটা ব্রেক হয়ে যাবে। সো যে এনার্জিটা সে অ্যাচিভ করলো টু জেনারেট দি পেস বোলিং করার সময়, সেটাও কিন্তু আমার নষ্ট হয়ে যাবে যদি আমি জাম্প হাই করি। সো জাম্প ফরওয়ার্ড জাম্প যদি করি, তাহলে ওই পেস বোলিং করার সময় রান আপে যে মোমেন্টামটা গেইন করেছে, সেই মোমেন্টামটা সামনের দিকে ফরওয়ার্ড হলো এবং ইজিলি সে অনেক স্পিডে বল করতে পারবে। This is how a pace bowler should bowl and should jump whenever he or she will bowl. So in summary আমরা কি জানলাম না, জাম্পের কেন জাম্প দরকার, টু কাম টু দি অ্যাকশন। এর জন্য দরকার নেই যে খুব উঁচু জাম্প করতে হবে বা খুবই হাই জাম্প করে তাকে অ্যাকশনে আসতে হবে। লিটল অ্যামাউন্ট অফ জাম্প হলেই হবে, সেটা জাম্প হতে হবে ফরওয়ার্ড। আমরা জাম্পকে লিপও বলতে পারি। The pace bowler should leap forward horizontally, cover the distance horizontally, not vertically. এবং এখানে যদি আমরা কোনো প্রবলেম দেখি ভার্টিক্যাল জাম্পে, যে সে ভার্টিক্যালি জাম্প করে বল করছে, তাহলে তাকে আমরা এরকম একটা ড্রিল প্লেস করে তাকে বলতে পারি যে তুমি এর মধ্যে বল করো। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমার কিন্তু বোলিং অ্যাকশনের জাম্পের যে জায়গাটা আছে সেটা কিন্তু অনেক ঠিক হয়ে যাবে, অ্যাজ উই হ্যাভ দ্যাট রেসপন্সিবিলিটি আমাদের প্লেয়ারকে ডেভেলপ করা। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দি পেস বোলিং। পেস বোলিং এর প্রথম থেকে আমরা যেগুলি শিখেছিলাম, ফার্স্ট অফ অল আমরা শিখেছিলাম এবিসি অফ পেস বোলিং: অ্যালাইনমেন্ট, ব্যালেন্স, করিডর। অ্যালাইনমেন্টের জন্য আমরা বিল্ডিং বেসিক বোলিং অ্যাকশন আমরা জেনেছিলাম, সাইড অন, ফ্রন্ট অন এবং সেমিতে আমরা বল করাও শিখেছি, ওয়ান স্টেপ বোলিং, থ্রি স্টেপ বোলিং, রান অ্যান্ড বল। তারপরে আমরা ড্রিল দেখেছিলাম লোডিং এর, রিলিজের। তারপরে আমরা করিডর কি করে বানাবো, মার্কার্স দিয়ে কিভাবে সেগুলিকে সিকোয়েন্সুয়ালি সাজাবো যাতে আমরা রিদমিক্যাল এবং ইকোনমিক্যাল রান আপের জন্য তৈরি করতে পারি, সেটিকে আমরা একটি করেছিলাম শুধুমাত্র মার্কার্স প্রেস করে, এবং আরেকটি করেছিলাম আমরা পাথ ড্রিলের মাধ্যমে। এবং পাথ ড্রিলে তার রান আপ ডেভেলপ করে নেওয়ার পরে তাকে আমরা ঠিক করেছিলাম ওই মার্কার্সগুলিকে প্লেস করে কিভাবে তার অ্যাকশনকে আমরা ডেভেলপ করব থ্রু দি রান আপ। এবং রান আপ হয়ে যাওয়ার পরে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট আফটার রান আপ ইজ দি জাম্প।
সো জাম্পে আমরা কি বলতে পারি, জাম্প ফরওয়ার্ড, দ্যাট ইজ লিপিং, লিপ করে জাম্প করবে এবং বল করবে। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দি পেস বোলিং। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।